Okay, now mark your present. Yes, we are going to start with sixth standard. Okay, आज आपण सिक्स स्टँडर्ड पासून सुरुवात करणार आहोत. See, what we have learned, we have started your lesson number 5, substances which we can see in our surrounding, their states and properties. Okay, before that, let me know when your semesters are starting. When your semesters are starting, Adesh, Anuj, Pramita, when they are starting. Pramita, semesters कधी start होत आहेत? माहित नाही. Okay. In the next month before Diwali, there must be. Okay. So do you have your syllabus? Science and history syllabus. सायन्सचे किती लेसन झाले आहेत स्कूलमध्ये? Okay, 4. Fine. Then we are going forward. And what about Adesh and Anuj? What about you? 6. Okay. Okay. Fine. So we don't have to worry. Okay. So what we have learned? Changes of state of substance. Heat is responsible for uh, a substance to change into a liquid and then again into a solid and to their gaseous form. Heat is very important. When we give heat to a substance, it may convert into the liquid form, and if we again heat it, it may convert into the gaseous form. And if we cool it, if we take out heat from that, it may convert into the solid form again. Okay. Okay, one more information is needed from you. Your which Pramita, um, how many lessons are taken by Tanuja ma'am? Which lessons she has completed? Yes, but which lesson number will you know? 5 and 6. 5 is completed. Then how, what are the guys you are? You should tell me na, that means 5, lesson number 5 has taught to us. कधी सांगणार मग? You should have tell me. Okay, okay, it's fine. We will start with lesson number 7 today. 5 and 6 are completed, right? Yes. So, whenever like this happen, you first inform me, okay? पहिल्यांदा मला सांगायचं आहेत या गोष्टी. Okay, चला. आपण 7 number lesson घेऊया. It's fine. So, we are going forward. Yes, your fifth standard. Fifth standard, Aniket, then Sachi, Tanmay. What about you? तुमचे जे लेसन्स मी घेते तेच चालू आहेत ना? Yes, fifth standard. Okay. Okay, some lessons are distributed like science and geography. So the geography one are mark. Let us see. Okay, so सिक्स स्टँडर्ड आता लक्षात ठेवा, याच्या पुढे तुम्ही मला सांगणार आहात मॅमने कोणते लेसन घेतलेले आहेत ते. ओके, चला आपण मग लेसन नंबर 7 पासून सुरुवात करूया. न्यूट्रिशन अँड डाएट. न्यूट्रिशन अँड डाएट. सी, which are the various groups of foodstuffs? Name the ones you see in the picture. Which main constituent food we get from them? बघा इथे खाली फूड स्टफचे वेगवेगळे गट आहेत, त्यामधले कसे काय काय पासून काय काय मिळतं. You have learned this in your third and fourth standard. From
Fruits we can get fiber and vitamins. Yes, from fish, egg, and meat we can get protein and fats. From milk we can get calcium and fats. Oil gives us fats. Then these grains and all are important as they can gives you the carbohydrates. Yes, and proteins. Dals can give you proteins. Vegetables can give you minerals and vitamins and fibers also. Okay. Now, living things take food and water and use them for a variety of purposes such as obtaining energy, growth of the body, to carry out day-to-day functions of the body, to fight diseases. बघा, आपण सजीव आहोत आणि आपण काय करतो, अन्न आणि पाणी आपल्या शरीरात घेत असतो आणि त्याचा विविध कामांसाठी उपयोग करतो. ते कोणकोणते आहेत? ऑब्टेन एनर्जी, ऊर्जा मिळवण्यासाठी. ग्रोथ ऑफ द बॉडी, शरीराची वाढ होण्यासाठी. टू कॅरी आउट डे टू डे फंक्शन्स ऑफ द बॉडी, शरीराच्या दैनंदिन ज्या क्रिया आहेत त्या पार पाडण्यासाठी. टू फाईट डिझिजेस, आजारांचा प्रतिकार करण्यासाठी. ओके. न्यूट्रिएंट अँड फूड स्टफ. सो व्हॉट आर द न्यूट्रिएंट अँड फूड स्टफ? सी, in living things, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called nutrition, and the constituent of food useful for these purposes are called nutrients. बघा, सजीवांमध्ये अन्न आणि पाणी हे घेऊन या गोष्टींमुळे त्यांची वाढ होणे आणि इतर कामांसाठी या अन्न आणि पाण्याचा उपयोग करणे, या प्रक्रियेला आपण न्यूट्रिशन म्हणजे पोषण असं म्हणतो. आणि हे सगळं काम घडवून आणण्यासाठी जे अन्न घटक आपल्या अन्न पदार्थामध्ये आहेत त्यांना आपण न्यूट्रिएंट्स म्हणजे पोषक तत्वे असं म्हणतो. ओके. न्यूट्रिएंट्स अँड फूड स्टफ्स. देर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. आपल्या फूड मध्ये 6 मेन न्यूट्रिएंट्स असतात. कार्बोहायड्रेट्स म्हणजेच कर्बोदके, फॅट्स म्हणजे स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन्स प्रथिने, फायबर जीवनसत्वे, विटामिन्स अँड मिनरल्स म्हणजेच खनिजे, सॉरी, फायबर म्हणजे तंतुमय जे पदार्थ असतात ते, विटामिन्स म्हणजे जीवनसत्वे आणि मिनरल्स म्हणजे खनिजे. ओके. These nutrients are present in the different food item we eat in differing proportion. Let us learn more about some of them. मग हे न्यूट्रिएंट्स ही पोषक तत्वे विविध अन्न पदार्थांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात असतात आणि आपण ते कमी जास्त प्रमाणात खात असतो. आता बघा, एनर्जी गिव्हिंग न्यूट्रिएंट्स कोणते आहेत? फर्स्ट आहे कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे कर्बोदके. हे आपल्याला कशामधून मिळतात? सिरियल्स मधून. ओके, सिरियल्स मधून. Our main need is of energy. It is fulfilled by carbohydrate. आपली मुख्य गरज कोणती आहे? अन्न आपण कशासाठी खातो? वर्क, टू वर्क अँड प्ले. वी रिक्वायर एनर्जी. आणि ही एनर्जीची गरज आपली कार्बोहायड्रेट्स पासून फुलफिल केली जाते. Hence, our diet include a large proportion of cereals in the form of rice, chapati, or roti, bhakri, and bread, which contain carbohydrate. Cereals are our staple food. मग आपली ही मोस्ट ऑफ द एनर्जी जी आपल्याला मिळते ती आपल्याला कशापासून मिळते? कार्बोहायड्रेट्स पासून. म्हणून कार्बोहायड्रेट्स आपण मोठ्या प्रमाणात खातो आणि ते कशामध्ये असतात? तृणधान्य आहेत, कडधान्य आहेत त्यांच्यामध्ये असतात. म्हणून आपण भात, पोळी, भाकरी अशा पदार्थांचा जास्त प्रमाणात आपल्या जेवणामध्ये समावेश करतो. आणि त्यांना आपण स्टेपल फूड म्हणतो, म्हणजेच प्रमुख घटक म्हणतो. ओके. नाउ फॅट्स. फॅट्स गिव्स फॅट्स आर ऑब्टेन बाय फॅटी फूड म्हणजे स्निग्ध पदार्थ. बघा, some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter. आपल्याला जी काही ऊर्जा लागते, एनर्जी लागते, त्याचा काही भाग कोण कंप्लीट करतं? तेल, तूप आणि लोणी यांच्यापासून देखील आपली ऊर्जेची गरज भागत असते. वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट. आपण जे काही अन्न पदार्थ खातो त्यामधून आपल्याला उष्णतेच्या स्वरूपात, हीटच्या स्वरूपात एनर्जी मिळत असते. हीट इज मेजर्ड इन किलो कॅलरीज. आणि ही उष्णता मोजण्यासाठी किलो कॅलरी या युनिटचा वापर करतात. Hence, the energy in food item is also measured in kilocalories. म्हणूनच
फूड आयटम मध्ये किती एनर्जी आहे, एखाद्या अन्न पदार्थापासून आपल्याला किती एनर्जी मिळते, ही सुद्धा किलो कॅलरी मध्येच मोजली जाते. Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat. म्हणजे वाढत्या वयातील मुला-मुलींना रोज साधारणपणे 2000 ते 2500 किलो कॅलरी ऊर्जा अन्नातून मिळण्याची गरज असते. म्हणजे तुम्ही असं अन्न खाल्लं पाहिजे त्यामधून तुम्हाला डेली 2000 टू 2500 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी मिळेल. ओके. नेक्स्ट इज प्रोटीन. We get protein from these material like some दुग्धजन्य पदार्थ, काही दुधापासून बनलेले पदार्थ, त्यानंतर काही डाळी आहेत, त्यानंतर मिल्क, फिश, एग अँड नट्स. ओके. सी, we need protein for the purpose of growth, repairing the wear and tear of the body and for other life processes. आपल्या शरीराच्या वाढीसाठी आणि रोज आपण जे काही काम करतो, वर्क करतो, त्यामध्ये जी अन्नाची झीज होते ती भरून काढण्यासाठी आपल्या शरीराला प्रोटीन्स म्हणजे प्रथिनांची गरज असते. We get proteins from the sprouts, milk and milk product, meat and egg in our food. मग हे प्रोटीन आपल्याला कुठून मिळतात? जे काही स्प्राउट्स आहेत, मोड आलेली कडधान्य आहेत, दूध आणि दुधापासून बनवलेले पदार्थ, तसेच मांस, अंडी यांसारख्या अन्न पदार्थातून आपल्याला प्रोटीन्स मिळत असतात. नाउ मिनरल्स अँड विटामिन्स. To improve the body's resistance to disease and for other life processes, the body needs vitamins, minerals and fiber in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetable and fruits. आता मिनरल आणि विटामिन कुठून मिळतात आपल्याला? त्यांचं काय फंक्शन असतं बघा. आपल्या बॉडीचे फंक्शन क्लिअरली चालू राहण्यासाठी आणि आपल्या बॉडीची जी आजाराविषयीची आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे, रोगप्रतिकारक शक्ती आहे, ती वाढवण्यासाठी आपल्याला मिनरल्स आणि विटामिन्स लागतात आणि हे आपल्याला कुठून मिळतात? व्हेजिटेबल आणि फ्रुट्स मधून. We require vitamins and minerals in small quantity, but their deficiency can lead to various diseases. Let us learn more about them. आपल्याला विटामिन्स आणि हे जे मिनरल्स आहेत ते खूप कमी क्वांटिटी मध्ये लागतात, पण जर त्याची कमतरता झाली तर आपल्या आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. बघा, द बॉडी नीड्स सेव्हरल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस, दे आर कॉल्ड मिनरल्स. आपल्या शरीराला काही असेंद्रिय पदार्थांची गरज असते, त्यांना आपण खनिजे म्हणजे मिनरल्स असं म्हणतो. मग इथे हा टेबल दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे की मिनरलचं बॉडीमध्ये काय फंक्शन असतं आणि ते कुठून मिळतं, आणि नाही आपल्याला मिळालं, त्याची कमतरता असेल तर आपल्याला कोणता आजार होऊ शकतो. बघा, आयर्न. आयर्नचं फंक्शन काय आहे? कॅरिंग ऑक्सिजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. आणि सोर्सेस काय आहेत? आयर्न आपल्याला कुठून मिळतं? मीट, स्पिनॅच, ऍपल अँड रेझिन मधून. आणि जर नाही कमी असेल आपल्याला आयर्न तर आपल्याला कोणता आजार होतो? ॲनिमिया. कॅल्शियम आणि फॉस्फरस काय काम करतात? स्ट्रेंथन बोन्स अँड टीथ. आपले बोन्स आणि टीथ स्ट्रॉंग करायचं काम करतात. आणि कशातून मिळतं आपल्याला? मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट पासून, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल पासून आणि मीट पासून. डिफिशियन्सी नसेल तर काय होतं? बॅड टीथ, दात खराब होतात. ब्रिटल अँड वीक बोन्स, हाडे ठिसूळ आणि कमकुवत होतात. आयोडीन. आयोडीनचं फंक्शन आहे कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन दी बॉडी. आपली जी वाढ आहे ती नियंत्रित करणे आणि शरीरात ज्या रासायनिक क्रिया आहेत त्यांना स्पीड देणे. कुठून मिळतं आयोडीन? रेझिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड. मनुके, बीन्स, मासे, मीठ आणि समुद्रातून मिळणारे जे काही अन्नपदार्थ आहेत त्यापासून. जर नसेल आयोडीन तर काय होतं आपल्याला? गॉयटर म्हणजे गलगंड नावाचा आजार होतो. सोडियम अँड पोटॅशियम काय करतात? मेंटेन बॉडीज वॉटर बॅलन्स अँड फंक्शनिंग ऑफ द मसल अँड द नर्वस सिस्टीम. पाण्याचं संतुलन करतात आणि आपली जी नर्वस सिस्टीम आहे तिचं काम चालू ठेवतात. कुठून मिळतं? सॉल्ट, चीज, लिफी व्हेजिटेबल, फ्रुट्स अँड पल्सेस. मीठ, चीज, पालेभाज्या, फळे आणि डाळींमधून. इनएफिशियन्सी ऑफ मसल. सोडियम आणि पोटॅशियम नसेल, कमी असेल तर आपले मसल्स, स्नायू नीट कार्य करू शकत नाही. ना विटामिन्स. Vitamins are of two types, water soluble and water insoluble. Let's see the water soluble. म्हणजे पाण्यात विरघळणारे आणि पाण्यात न विरघळणारे. Vitamin B and vitamin C dissolve easily in water. So they are called water soluble vitamin. Okay, कोण आहे water soluble? B आणि C.
ते आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वॉटर इन स्वेट अँड युरिन, आणि ते आपल्या बॉडी मधून कधी बाहेर पडतात, जेव्हा आपल्याला खूप घाम येतो आणि लघवीद्वारे ते बाहेर पडतात. हेन्स अ रेग्युलर सप्लाय ऑफ दिस विटामिन इज इसेन्शियल. म्हणूनच त्यांचा सतत पुरवठा होणे गरजेचं आहे, कारण घाम तर आपल्याला सतत येतो, आपण युरिन पण आपण सतत पास करतो, म्हणून हे विटामिन्स आपल्या बॉडीमध्ये राहणं खूप गरजेचं आहे. B1, B2, B3, B6, B9 and B12 are the important types of vitamin B. विटामिन बी चे काही प्रकार आहेत, B1, B2, B3, B6, B9 आणि B12. नाव वॉटर इनसोल्युबल विटामिन, वॉटर पाण्यामध्ये न विरघळणारे. These vitamin are insoluble in water but are soluble in fatty substances. पाण्यात नाही विरघळत, पण जे फॅटी सबस्टन्स आहेत त्यामध्ये ते विरघळतात. They get stored in the body. ते बॉडी मध्ये स्टोर होऊन राहतात. लाईक A, D, E and K are fat soluble vitamins. ओके. आता विटामिन, त्याचे सोर्सेस आणि त्याचे फंक्शन आणि डिफिशियन्सी झाली तर काय होतं ते बघा. विटामिन ए फिफ्थ स्टँडर्ड वाल्यांनी पण लक्ष द्यायचं आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ यू. विटामिन सोर्सेस अँड फंक्शन्स बघा. विटामिन ए प्रोटेक्ट्स आईज, हेल्प्स टू कीप स्किन, बोन्स अँड टीथ हेल्दी. कुठून मिळतं? कॅरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन व्हेजिटेबल्स, स्वीट पोटॅटोज, डीप येलो फ्रूट अँड व्हेजिटेबल्स. डिफिशियन्सीने काय होऊ शकतं? नाईट ब्लाइंडनेस, इनॅबिलिटी टू सी इन डिम लाईट, ओके, दिसत नाही, नाईट ब्लाइंडनेस, अँड झेरोडर्मा म्हणजे ड्राय स्किन. B1, B1 कशामध्ये हेल्प करतो? इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स अँड हार्ट्स. कुठून मिळतं? मिल्क, फिश, मीट, सिरियल्स, नट्स अँड पल्सेस. काय होतं जर आपण एक ह्या विटामिनची कमी असेल तर बेरी बेरी ही एक नर्व डिसऑर्डर आहे, ती होते, आणि मसल अवेकनेस, ओके, सॉरी मसल वीकनेस, आपले स्नायू वीक होतात. देन B9 ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आपल्या बॉडीच्या वाढीसाठी. कशामधून मिळतं? डीप ग्रीन व्हेजिटेबल, पपाया आणि किवीज या फ्रुट्स मधून. नसेल हे विटामिन तर काय होतं? इम्प्रॉपर ग्रोथ, अॅनिमिया, फॉरगेटफुलनेस अँड स्लो मुवमेंट्स. B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, आपल्या रेड ब्लड सेल बनवण्याचं काम कोण करतं? B12. कशामधून मिळतं? मीट आणि मिल्क प्रोडक्ट पासून. जर नसतील तर काय होतं? अॅनिमिया. C, vitamin C protects our tissue, formation of collagen, a protein essential for gum, teeth, bones, skin. C, vitamin C is very important. कुठून मिळतं? आमला, किवी, ऑरेंजेस, then other citrus fruit, cabbage, tomato, green leafy vegetables. आणि नसेल तर काय होतं? स्कर्वी नावाचा आजार होतो, त्याच्यामुळे आपल्या हिरड्यांमधून रक्त येतं. थायरॉइड माल फंक्शन, थायरॉइड नीट वर्क करत नाही. डिले इन हिलिंग ऑफ वुंड्स, जखमा लवकर भरत नाही. विटामिन डी absorbs calcium and phosphorus for healthy bones and teeth. विटामिन डी काय करतं? कॅल्शियम आणि फॉस्फरसला आपल्या बॉडीमध्ये ऍब्झॉर्ब करण्याचं काम करतं, ज्याच्यामुळे आपले हाडं आणि दात स्ट्रॉंग होतात. देन कुठून मिळतं? ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, विटामिन डी इज मेड इन द ह्युमन बॉडी फ्रॉम सम सबस्टन्सेस इन मिल्क, फिश, एग्स अँड बटर. विटामिन डी आपण जेव्हा कोवळा सूर्यप्रकाश घेतो तेव्हा त्यामध्ये असतं, आणि बॉडीमध्ये तयार होतं दूध, मासे, अंडी आणि बटर, लोणी यांसारख्या काही पदार्थांमधून सुद्धा. नसेल तर काय होतं? रिकेट्स नावाचा आजार होतो, ज्यामध्ये आपले बोन्स आहेत ते सॉफ्ट होतात, आणि त्यामुळे फ्रॅक्चर लगेच होतं आणि पेन पण भरपूर होतं. देन विटामिन ई कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिझम इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग इफिशियन्सी ऑफ मसल सेल. ओके, बॉडीचं मेटाबॉलिझम नीट राहण्यासाठी, रिप्रोडक्शनसाठी आणि मसल सेलची इफिशियन्सी वाढण्यासाठी. कुठून मिळतं? व्हीट जम, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल, टेंडर लीव्स अँड व्हेजिटेबल ऑइल. जर नसेल डिफिशियन्सी असेल तर काय होऊ शकतं? मसल्स वीक होतात,
रिप्रोडक्शन मध्ये ऑब्स्ट्रॅक्शन येतात, अडथळे येतात आणि स्किन डिसऑर्डर सुद्धा होऊ शकतात. विटॅमिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. आपलं जे ब्लड आहे ते क्लॉट होण्यासाठी विटॅमिन के खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर एकदा तुम्हाला विटॅमिन के जर तुमच्यामध्ये कमी असेल तर तुम्हाला लागल्यावर तुमचं ब्लड लवकर थांबत नाही. ओके. जर विटॅमिन के जास्त प्रॉपर प्रमाणात असेल तर लागल्यावर लगेचच रक्त क्लॉट व्हायला मदत होते. कुठून मिळतं आपल्याला हे? ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल मधून, ग्रीन कॅबेज मधून, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस अँड येलो पार्ट ऑफ द एग. ओके. सो व्हॉट यू हॅव टू ईट? कॅरट्स, स्वीट पोटॅटो, ऍपल, spinach, papaya, amla, lime, oranges, fish, meat, egg, tomatoes, sprouts, and cabbage. Okay? Now you have to follow this diet. Okay, all of you? Okay, can you all hear me now? You are able to hear me now? Okay. Actually, I have lost my Wi-Fi connection. That's why the problem arise. Okay, now let's see for the uh, fifth standard. So all of you have understood what you are going to eat from now. Yes, you have to follow the diet like which was just told to you. Okay, you have to follow your diet to be very healthy and to grow well. Now fifth standard. Let the book open first. Okay, now I'm going to share the screen. Is it visible to you now? My share screen is visible? Okay.
Okay, we have learned this till the solving dispute, this lesson. Yes, we are dealing with let us solve our own problems, your lesson number 7, and in that we have learned that the Mahatma Gandhi Dispute Free Village Mission is वर्किंग, म्हणजे तंटामुक्त गाव करण्यासाठी काम करत आहे आणि त्या गावांना ते जिथे भांडण होत नाही किंवा एकत्र स्वतःहून सॉल्व्ह केले जातात त्यांना ते महात्मा गांधी मिशनचे अवॉर्ड देखील दिले गेले आहेत. दॅट वी हॅव लर्न. येस, नाव द नेक्स्ट, प्रॉब्लेम सॉल्विंग. प्रॉब्लेम सॉल्विंग, हॅव यू हर्ड अबाउट these attempts at solving problems? बघा, समस्या निवारणाचे काही प्रयत्न अजून आहेत. ते कोणकोणते आहेत बघा. फर्स्ट आहे हिवरे बाजार. हिवरे बाजार बघा. In the village of Hivre Bazar in Ahmednagar district, water shortage was a big problem. This problem was solved with the help and participation of the villagers. The problem of animal feed was also solved. Now Hivre Bazar has lush green surrounding. बघा, अहमदनगर जिल्ह्यामधील हिरवे नाही हिवरे, हिवरे बाजार म्हणून एक लहान छोटस गाव आहे आणि या गावात पाण्याची खूप मोठी समस्या होती. मग त्या गावातील लोकांनी काय केलं, एकमेकांच्या मदतीने आणि एकमेकांच्या सहवास एकत्रित सहभागाने ती समस्या त्यांनी सोडवली. ओके, ती समस्या त्यांनी सोडवली. जनावरांचा जो चारा, ज्यांना जनावरांना चारा मिळत नव्हता खाण्यासाठी, तो प्रश्न देखील त्यांनी सोडवला आणि आज हिवरे बाजार ह्या गावाचा परिसर एकदम ग्रीन, लश ग्रीन आहे. तिथे सगळीकडे हिरवळ पसरलेली आहे. मेनी विलेजेस फेस वॉटर शॉर्टेज, फाइंड द रिझन फॉर दिस अँड सजेस्ट सोल्युशन. तुम्हाला काय वाटतं, अनेक गावात पाण्याची टंचाई असते, याचं मुख्य कारण का असेल? मुख्य कारण नाही, तुम्हाला काय वाटतं कशामुळे गावांमध्ये पाण्याची टंचाई जाणवते? सांगणार का कोणी? गावांमध्ये पाण्याची टंचाई का जाणवत असेल? येस, ओके. सी, क्लिनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान. बघा, गावांमध्ये पाण्याची टंचाई जाणवण्याचं खूप कारण असतात. बघा, काही लोक स्वतःला पाणी मिळावं म्हणून मोठमोठ्या मोटर्स वापरतात, ज्यामुळे स्वतःकडे पाणी खेचलं जातं आणि दुसऱ्यांना ते पाणी मिळत नाही. येस, हे सुद्धा कारण असू शकतं गावात पाण्याची टंचाई असण्याचं. काही लोक पाण्याचा अतिरिक्त वापर करतात, त्यामुळे ज्यांना गरज आहे त्यांना पाणी मिळत नाही. ओके, यू ऍग्री विथ मी? You all agree? Tell me, yes or no? This can be a reason? Yes. Cleaning a village through श्रमदान. श्रमदानातून गावाची साफसफाई कशी केली जाते बघा. The people of Khudawadi, village of Osmanabad district, Khudawadi. The people of Khudawadi village in Osmanabad district clean their village through Shramadhan, a voluntary contribution of labor. उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील खुदावाडी या गावातील लोकांनी काय केलं, श्रमदानातून त्यांच्या गावाची साफसफाई केली. They decided that everyone should help in cleaning the village. त्यांनी काय ठरवलं की गावाची स्वच्छता सर्वांनी मिळून करायची, गावातील सर्व लोकांनी मिळून करायची. फर्स्ट द वेस्ट वॉटर वॉज डील्ट विथ. पहिल्यांदा त्यांनी काय केलं, जे सांडपाणी होतं त्याचं नियोजन केलं. Then the garbage was used to make manure using vermiculture. त्यांनी जो उकिरड्यावर पडलेला कचरा होता त्याचं गांडूळ खत बनवलं. A toilet was built in each house. प्रत्येक घरासाठी त्यांनी टॉयलेट बांधलं, स्वच्छतागृह बांधलं. ओके. संत गाडगे बाबा used kirtans to stress the importance of keeping the village clean. संत गाडगे बाबांनी काय केलं, कीर्तन केलं आणि त्यातून त्यांनी गावागावात जाऊन कीर्तन करून लोकांना स्वच्छतेचं महत्व पटवून दिलं. He told the people that we cannot make progress without cleanliness, education and self-reliance. त्यांनी लोकांना काय शिकवलं, स्वच्छता, शिक्षण आणि स्वावलंबन यांच्याशिवाय आपली प्रगती होऊ शकत नाही.
ही शो पीपल हाऊ टू क्लीन द विलेज थ्रू हिज ओन ऍक्शन. आणि लोकांनी ते लोकांना फक्त उपदेश देत नसत की तुम्ही साफसफाई करा, तुम्ही असं करा तसं करा, नाही. त्यांनी लोकांना स्वतः साफसफाई करून लोकांना साफसफाई कशी करायची याचा संदेश दिला. बघा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज ग्राम गीता. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी काय केलं, ग्रामगीतेतून स्वच्छतेचं महत्व पुढील प्रमाणे सांगितलं. मिळवणी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हस्ते पर हस्ते साफ सर्वही चहूकडे मार्ग. काय म्हटलं आहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी, गावाची सफाई सगळ्यांनी एकत्र मिळून करायला पाहिजे. नाली मोरी सगळ्यांकडे बाथरूम वगैरे असायला पाहिजे. त्यामुळे जो गाव आहे तो आपलं जे गाव आहे ते छान प्रकारे स्वच्छ होणार आहे. ओके. न्यूजपेपर कॅरी सेव्हरल आर्टिकल अबाउट श्रमदान. कलेक्ट दिस आर्टिकल अँड डिस्कस द थिंग्स दॅट कॅन बी अचीव्ह थ्रू इट. इथे काय सांगितलं आहे, न्यूजपेपर मध्ये सुद्धा श्रमदानाच्या काही बातम्या येतात, आपल्याला ते आर्टिकल कलेक्ट करायचं आहे. फॉर अ सोसायटी टू बी पीसफुल, द बेसिक नीड ऑफ ऑल ऑफ इट्स सेक्शन नीड टू बी मेट. बघा, जर शांतता असायला हवी आपल्या समाजामध्ये असं आपल्याला वाटतं, बरोबर. मग ही शांतता राखण्यासाठी समाजातील जेवढे घटक आहेत, जेवढे लोक आहेत, त्यांच्या गरजा पूर्ण होणे गरजेचं आहे, बरोबर की नाही. आता त्यांना पाणी मिळत नाही बोलल्यावर ते भांडण तंटा करणारच. पण त्यांच्या जर सगळ्या गरजा पूर्ण झाल्या तर त्यांच्याकडून कोणतीही कंप्लेंट येणार नाही. त्यामुळे शांतता राखायची असेल तर समाजातील प्रत्येक घटकाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होणं खूप गरजेचं आहे. इच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्युरिटी. सगळ्यांना आवश्यक तेवढी सुरक्षितता मिळालीच पाहिजे. द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसायटी मस्ट स्टॉप. समाजामध्ये जे काही शोषण चालू आहे ते थांबलं पाहिजे. इनइक्वालिटी मस्ट डिक्रीज. विषमता पण कमी झाली पाहिजे. एव्हरीवन मस्ट हॅव द राईट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाईफ. सामाजिक जीवनात सर्वांना सहभागी होण्याची संधी मिळाली पाहिजे. बाय लर्निंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ पीस अँड बाय युझिंग पीसफुल मेथड, we can create a peaceful environment in our family, school and community. मग आपण जर शांततेचे मार्ग समजावले सगळ्यांना, शांतता कशी महत्वाची आहे ते समजावलं आणि त्याचा आपण सुद्धा प्रत्यक्षात वापर केला, तर आपल्या कुटुंबात, शाळेत आणि सार्वजनिक जीवनात आपण शांतता निर्माण करू शकतो. शांततापूर्ण वातावरण निर्माण करू शकतो. ओके, अंडरस्टूड. Tell me all of you have understood. See, if there is peace in the family, school and society, everyone will benefit. बघा, आपल्या कुटुंबात, शाळेत, समाजात जर शांतता असेल तर तिचा फायदा आपल्या सर्वांनाच होणार आहे. Peace contributes significantly to progress. शांततेमुळे प्रगतीस देखील हातभार लागणार आहे. It creates scope for advances in various fields like business, industry, education, art, literature, entertainment, science and technology. मग व्यापार, उद्योग, शिक्षण, कला, साहित्य, मनोरंजन, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन, कुठलंही क्षेत्र असेल त्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये प्रगती करण्याची संधी आपल्याला मिळू शकते. इन दिस वे पीस बिकम अ सोशल व्हॅल्यू रॅदर दॅन अ पर्सनल नीड. मग म्हणूनच काय, या सगळ्या दृष्टीने आपली प्रगती व्हायची असेल तर शांतता ही आपली फक्त एकट्याची गरज नाही, तर ती काय आहे, एक सोशल व्हॅल्यू म्हणजे एक महत्वाचं सामाजिक मूल्य आहे. एव्हरीवन हॅज, आता आपण काय काय शिकलो बघा, व्हॉट वी हॅव लर्न. एव्हरीवन हॅज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व्ह प्रॉब्लेम इन सिव्हिक लाईफ. समूह जीवनातील समस्या सोडवण्याची जबाबदारी ही सर्वांनी घेतली पाहिजे. प्रॉब्लेम्स कॅन बी सॉल्व्ड इफ एव्हरीवन कोऑपरेट्स. जर सगळ्यांनी सहकार्य केलं तर आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात. डायलॉग अँड डिस्कशन कॅन हेल्प सॉल्व्ह डिस्प्यूट्स. संवाद आणि चर्चा जर आपण केली तर आपले तंटेचं निवारण होऊ शकतं. डिस्प्यूट्स कॅन बी सॉल्व्ड पीसफुली. शांततेच्या मार्गाने देखील या समस्या सोडवता येतात.
If there is a peace in the family, school and society, everyone benefits. जर शाळेत, कुटुंबात आणि समाजात शांतता असेल तर तिचा फायदा सर्वांना मिळतो. पीस इज अ सोशल व्हॅल्यू. शांतता हे एक सामाजिक मूल्य आहे. Okay, here we complete your lesson. All of you have understood? All of you have understood? Shall we go to the question answer now? See, fill in the blank. Turning a blind eye toward problem makes them dash dash. Turning a blind eye towards problem make them dash dash. समस्यांकडे डोळे झाक केल्यावर त्या अधिक टिंबटिंब बनतात. अनिकेत, तन्मय, worse. They become worse. It is important to be able to identify dash dash. परिसरातील टिंबटिंब ओळखणे ही सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट आहे. It is important to be able to identify dash dash. Yes, Pramita. Such issues. Okay, let me check it first. Issues, okay? Issues is the right one. Tanmay, issues. Problems and issues are same, but in the fill in the blank, you have to use the perfect word that is written over there in the lesson, okay? Issues. Next. Answer in one sentence. What is mean by issues in civic life? What is mean by issues in civic life? Yes, who will answer? What is mean by issues in civic life? Yes, Tanmay? The problem faced by people in cities and villages can be called problems or issues in civic lives. Yes. How can problems in civic life be solved? How can problems in civic life be solved? Yes, Tanmay? One person alone cannot solve such problems. They can be solved through everyone's and cooperation. Yes, good. Next. Name the great personalities that stress the importance of cleanliness. कोणकोणत्या पर्सनॅलिटीजनी क्लिनलीनेसच्या कॉन्सेप्टवर स्ट्रेस दिला? अनिकेत, तू सांग मला. आताच मी शिकवलं. अनिकेत, माईक ऑन कर आणि सांग मला हे कोण आहेत? कोणी स्वच्छतेचं महत्व शिकवलं? सांग, कोणाची चित्र आहेत ही? संत गाडगे बाबा, राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज. तुकडोजी महाराज. ओके, समजला आन्सर आता? नेक्स्ट. Answer in short, okay? Explain the concept of cleaning the village through श्रमदान. श्रमदानातून कसं काय कन्सेप्ट काय आहे ती कन्सेप्ट? श्रमदानातून गाव स्वच्छ करणे. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट. येस, तन्मय? The people of Kudhawadi village in Osmad district cleaned their उस्मानाबाद. village through श्रमदान. Ramadan. Over सांग त्याच्यात. हा, voluntary contribution of labor, they decide that everyone should help in cleaning the village. First, the waste water and dealt with the garbage was used to make manure using वर्मी vermiculture. A toilet was built in each बिल्ट house.
Yes, built Built in each house. house. Next, how can a suitable environment for peace be created? How can a suitable environment for peace be created? कसं पीस क्रिएट करू शकतो आपण? येस तन्मय. Okay, Aniket, mic on कर. Aniket, put on your mic. Yes, ma'am. Read this paragraph. For a society to be peaceful, the basic needs of all of its selection need to be Sections. section need to be met. Each person must get the necessary society security, Security. the exploitation in Exploitation. exploitation in society must stop. Inequality must Decrease. decrease. Everyone must have the right to participate in public life by learning the importance of peace, and by using peaceful method we can create a peaceful environment in our family, school and community. Yes, good. Okay, so our question answers are done. Now for the 6th standard. So, 5th standard, all of you have understood now whatever we have done. Okay, we have completed your lesson and the question answers also. Can you write the question answers now? Answers लिहू शकता का तुम्ही 6th standard? Sorry, 5th one. Only I think Aniket and Tanmay are present. Yes, Tanmay, Aniket, can you write? Okay. Okay, now 6th standard. Now Pramita, Anuj and Adesh will answer the question. What are the why we eat food and drink water? What are the purposes? What are the purposes of eating food and drinking water? For what purpose we drink water and eat food? सांगा कशासाठी खातो आपण अन्न पाणी कशासाठी पितो? Yes, Pramita. We take food and water and use them for a variety of purposes such as obtaining energy, growth of body, to carry out day-to-day functions of the body, to fight diseases. Good, very nice. Next. What do you mean by nutrition and nutrients? What do you mean by nutrition and nutrients? Yes, anyone else? Adesh, Anuj, what do you mean by nutrition and nutrients? Okay, Pramita. In living things, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called nutrition, and the constituents of food useful for these purposes are called nutrients. Okay.
From which food item we can get proteins? By eating which food item we can get proteins, and why proteins are important? Yes, Anuj, will you answer? Milk, egg, And meat. okay, and why we need Fruits. protein? No fruits. कशासाठी important असतात proteins? Why we need protein? Yes, anyone? Yes, We need Pramita. Okay. we need proteins for the purposes of growth, repairing the wear and their Tear. tear of the body, and for their For life other other life processes we processes. Okay, put up your mic. processes we Okay, put up your mic. What is called as a staple food? What is our staple food? Fifth standard can also answer. Okay. Tanmay and Aniket, if you know the answer, you can also answer. What is our staple food? आपलं staple food काय आहे? प्रमुख अन्न काय आहे आपलं? Yes, Pramita. Cereals are our Yes, staple food. cereals. Okay, cereals are our staple food. What disease can cause due to deficiency of iron? What disease can cause due to deficiency of iron? Yes, Pramita. Anemia. And what are the sources of iron? Yes. Yes, Pramita. What are the sources of iron? Meat, spinach, apples, rising. Resin. Okay. So sixth standard, what you have to do? You have to write this mineral wala table and this vitamin wala table and learn them. Okay. You have to write that mineral and vitamin one table and learn them. Okay. Now we are going to stop over here for today. All of you have understood whatever I have taught you? Tell me, all of you have understood? Okay. Okay. Now you can leave the class. Bye bye, everyone. bye teacher, take care. Bye. Thank you. Bye, teacher. Bye bye. Bye, teacher. Bye.